Good morning, students. Welcome back to your English class. So, children, what do we discussed in the last class? We discussed the grammar part of the lesson, that is the story of the Trojan horse. The lesson name is The Story of the Trojan Horse, right? A tale from what? A tale from Greek mythology. So this is the lesson, right? So what we discussed, I will just recall it once and then we'll continue. Okay, have you all read the word splash of the lesson, which is very important? As I told you, you have to read that. Okay, and I have also told you that substitute one word substitution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? See, one way to make your writing better is to substitute one word for a group of words. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ಬದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. As I told you and I have given you examples also, right? And the second one topic we discussed is, have you all written the homework which I have give you in the last class? Substitute one word for the underlined phrases in these sentences. Have you all written the homework? Yes, very good. So if you do the homework after completion of this grammar part, that your knowledge also will grow, right? You can understand it very easily. And the second, we have seen the part, the topic is nouns. So what is a noun? Noun is the name of a place, person or a thing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ನೌನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ವಿ. So the first noun, which we discussed in the last class, is the common noun. So what is common noun? So common noun is the name of a person, place or a thing. Okay. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪದಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದರ್, ಆಂಟಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ರದರ್, ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ animals, what do you call? Like lion, tiger, cat, dog, donkey, monkey. Thus these are all common nouns. And whereas in things, table, right, that is pencil, iPad, okay, and you see computer. So these are all the things which comes under common noun. Got it? So that is common noun. And the second one we discussed is collective noun. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇ ಅರ್ಥ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ we have discussed this with the examples also in the last class. So collective noun is a name of a group of people, animals or things. As I told you, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, okay, or else an army of ants. ಒಂದು ಇರುವೆ ಅಲ್ಲ, 2 ಇರುವೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಇರುವೆಗಳು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್? ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್. So which means something that you cannot see, hear, touch or smell. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. She will
defeat them, and they laughed at my idea. So these are the examples. So an abstract noun is the name of a quality, action or state which something or someone belongs. Okay, so as I given you the example, that is, she will defeat them. ನಾವು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೀಟ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನಾದರೂ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾವು ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟವ್, ಓಕೆ, ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್, ವಾಟ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್? ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸೀದೋಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್, ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 1 hour ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಹಾಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ. ದ ವೆಸಲ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ will be fully black, turned into black, and the milk which is there in that will be full evaporated. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಶಿ ವಿಲ್ ಡಿಫೀಟ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ, ಓಕೆ, ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್. And next we have learnt is material noun. What do we learn? Material noun. So a material noun is the name of a substance or thing out of which things are made. Material noun ಅನ್ನೋದೇನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾಯ್ ಅವ್ರೇನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಟ್ರಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟಾದವ್ರು ಏನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ವುಡನ್ ಹಾರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ, ಕುದುರೆನ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಬಂದು ಇಡೋದು, ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಥರದಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಈಗ ಕುದುರೆನ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು? ವುಡ್ಡಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೆಟರ್, ಉಲನ್ ಸ್ವೆಟರ್. ಉಲನ್ ಸ್ವೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಆ ಸ್ವೆಟರ್ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಈಗ ಈ ಹುಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಉಂಗುರ, ಅದನ್ನು ಈಗ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈನ್, ಲೈಕ್ ಅದರ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಲೈಕ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಗ್ಗದಿಂದ ನೈದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಬೇರೆದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್. ಸೊ ವೆಲ್, ಸೊ this is what we discussed in the last class, right? So today we are going to discuss, that is, countable noun. What is it? Countable noun. Countable noun ಅಂದ್ರೇನು? Which we can count ಅಲ್ವಾ? Many years ago in ancient Greece, on the coast of Aegean Sea, there were two city states called Sparta and Troy. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಗೇನ್ ಸಿಟಿ, ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಗೇನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ? 2 ನಗರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವುದು? ಸ್ಪಾಟ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ? 2 ನಗರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು? ಸ್ಪಾಟ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ. ಅ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದೀಸ್ ನೌನ್ಸ್ form their plurals by adding yes or es in the sentence. Years, coast, city, state are countable nouns. So what is countable noun? ಈಗ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಅನ್ನೋದು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೂರಲಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗುಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹೌದಾ? there is a pen. there are so many pens. ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಪೆನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಒಂದು. ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್. ಸೊ ಬುಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನೌ? ದೇರ್ ಆರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಅಡೆಡ್ ಎಸ್.
ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಂತ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇಯರ್ಸ್, YEARS, years, states. ಸೊ ವಿ ಆಡೆಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ countable noun. Okay, and next is uncountable noun. What is it? Uncountable noun. Uncountable noun andrenu? An uncountable noun is one which cannot be counted. So whereas in countable noun you can count the things, whereas in uncountable you can't count. They have only singular forms. Wood is in this sentence is an uncountable noun. So we use plenty to indicate the plural. Nodi, plenty of wood was used to make the Trojan horse. Music, art, love, happiness, advice, information, news and furniture. So idella ಏನು uncountable. So music cannot be counted, right? You can count music. Music ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Or art you can count. ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಲವ್, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಡೋ ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ 100ಗೆ 50. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು 50 ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಲವ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲವ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹೇಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್. ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವುಡ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಟ್ರಾಜನ್ ಹಾರ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕುದುರೆನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಏನನ್ನು ವುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೆಂಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ಲೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆರಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಣ್ಣು ಮರಳು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟು ಮರಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹಿಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ uncountable noun. Yeah, dear students, here is a box and the homework which is given here. I want you to do this. I have done this, so I'm not showing you properly. I want you to do this. It is countable and uncountable noun anta nimge box kottidare alva. So you have to clearly read this and answer the questions. Type of noun you have to write down like this: countable and uncountable. The sentence is given here, see, till 6. So there are 6 sentences. You have to see, read it clearly and answer the questions properly. Got it? Okay, well, next we are going to see, that is pronunciation. What is it is? The topic, next topic is pronunciation. Pronunciation with L, silent and R. Pronunciation ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಹೀಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೀವಪ್ಪ, ಅವಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೀವ. ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು. ಹಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಲು ಕುಡಿ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್. ಹಾಲು ಬೇರೆ, ಹಾಲು ಬೇರೆ.
ಆಲೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಆಯಿತಾ. ಹಾಲು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಗು ಮತ್ತು ಲಾಗು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕೊರಳ್, ಬೆರಳ್. ಸೊ ಇಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ, ಒಂದು 5 ವರ್ಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ there are some, as you all know that English is like some people will start scolding the language, English language. ಮಂಗೇನು ಭಾಷೆಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇರ್ತವೆ, ಆಯಿತಾ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್, HERE, ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಕೇಳೋದು, HEAR, ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ವೆರಾಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲೌಡ್. ನೋಟಿಸ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆರ್ is followed by a vowel sound, we pronounce it grab, gray, frill, through, true. ನೋಡಿ, ಈಗ vowel sound. What is vowel? EIOU. These are the vowels, right? 5 ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್, 26 ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓವಲ್ ಅಂತಂದರೆ AEIOU, ವಿಚ್ ಇಸ್ 5. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಆರ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓವಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವುದಿದ್ದಾಗ, ಓವಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಗ್ರ್ಯಾಬ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನೌ? ಈಗ ಓವಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಎ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಆರ್? ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓವಲ್. ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಾಗಲಿ, ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. If there is a word, letter in front of the, like you take R, in front of R if you have any vowel like AEIOU, the letter, you have to pronounce it how? Grab. ಅವಾಗ ಆರ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಆರ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಈ 5 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ 5 ಲೆಟರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಈ ಲೆಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್, ಗ್ರೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓವಲ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ವೇರ್ ಅಂತ, ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ, ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಲ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಓವಲ್ ಎ, ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು. ಎಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಓವಲ್ ಎ, ಓ, ಯು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು
ಗ್ರ್ಯಾಬ್, ಗ್ರೇ ಅಂತ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎ ಓ ಯು. ಇವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಪಾಲ್ಮ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಪಾಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ದಿ ಎಲ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಓವಲ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಓವಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ palm. Whereas in CALF, so what has happened here? You can see the oval A has come before L. So while pronouncing, you have to pronounce it like calf. Calf alla, calf. And this is uldalla. So you can see the ಇಷ್ಟು ಓವೆಲ್ಲು, ಇದಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ AEIOU ಓವೆಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ ಆದಮೇಲೆ ಓವೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್, ಗ್ರೇ, ಶೆಲ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಹಿಯರ್ AOU ಈ ಮತ್ತೆ ಐ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ, ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಓವಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ರೀಡ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲೌಡ್. ಟೇಕ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್ ಅ ಮೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ವಾಲ್ಕ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾವಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ಸೈಲೆಂಟು, ಯಾವುದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. got it? Hope we finished this. The grammar part of the lesson is completely finished. I want you all to do this, children. So I have done my work. We'll be sending you the notes as okay, and I want you all to do the work which is given. Okay, the grammar part, which is very, very important. Okay, hope you all have understood this very clearly. Yes, dear students, we'll meet in the next class for the next chapter. Until that, I want you to practice very well. Thank you.